يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي أثبت لنفسه في القرآن الكريم الملك والقدرة على تصرف في شؤون الكون، وأنه المعبود الوحيد الذي يستحق العبادة، كما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الحاجة إلى الخلق أو إلى الولد والصاحبة، فهو الغني المتعالي عن كل شرك ونقص. ومن الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال أيضا: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال أيضا: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال أيضا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. وقال أيضا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال أيضا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن المسألة تنظر أمامه بركة أما نقول نمنا أبينا ما يسمى أكان تغني واجبه أنا هو وكأنه يزورني فأبصره نقول صلاة جديد لكلا بركة لجسدنا كما مرور فلا نما كان نما من بقولو غير عبد شكورا وتبنيكم أمريكا تبني لتغني على بسنة واجبه أبغى على بكلا لكذي كتنا ale ka fɛn jugu min lɔ a yɛrɛ ma min lɔ a bɛ to ka tanga ɲini ala fɛ waati bɛɛ k'a bɔ fɛn jugu ni tɔɔrɔya ko bɛɛ lajɛlen ma
وبيبا ويشتناي أبيت ما ينالا تكبر شتنا بنياما أني شتنا مقبة أني شتنا قبة وتمني قبة أبيت مغاني للصالح كتيرك صلى الله عليه وسلم أنا نجمعه من الصالح كان شيئا للصالح كواكب لجملة سلسلة بولسان كثير فرقا كان يا ربي على مكلا نور المساء عز وجل في أفضل من المسلمين إذا من الله d'être un musulman pieux et sincère de vouloir pour sa cause. À l'interprète de croyant et disait dit, oh, vous avez cru, et dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et restez sur cette crainte-là jusqu'à votre dernier souffle. Et alors, le serviteur doit s'en rendre compte qu'il doit toujours demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, à commencer du shaitan jusqu'à tout mal, contre tout mal, dont il sait et dont il ignore. Il doit demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois. Et il doit être parmi des personnes qui ne vont que glorifier et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que Allah a fait ou pour tout ce que Allah fait pour eux. Que ce soit bien ou que ce soit mal. Car après le preuve incroyable, Allah lui donne ce qui était plus meilleur que ce qu'il avait. Allah lui donne plus meilleur que ce qu'il avait. C'est quoi? Quand le serviteur est patient et il pardonne dans l'ordre des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne ce qui est plus meilleur et durable et garanti. Et alhamdulillah, on dit le serviteur doit un conseil et doit être parmi les personnes qui ne font que faire la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. À chaque fois, tu dois faire la salat sur le prophète. Et quand c'est un vendredi, quand c'est le jour de vendredi, comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu, on fait plus de salat. Et même on peut consacrer le vendredi uniquement que la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et parmi ces salats, la plus meilleure, ça va donc, qui a été recommandé dans le prophète lui-même il a fait, ça fait la salat sur Ibrahimiyya, et donc on fait avant de dire assalamu alaykum ou quitter dans la prière. Alors, le serviteur, voici quelques conseils pour commencer notre thème du jour. Et alors, subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Il dit sans doute, c'est Allah qui a confirmé en lui-même. Ça va, il t'a donné des noms et des attributs. Et il y a des choses quand il ne faut pas à Allah, c'est bien. Et autrement, quand il ne faut pas des choses à Allah, c'est un manque de respect et ce n'est pas de respecter la dignité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs à lui, donc il a pris le serviteur à faire des exemples-là pour qu'il puisse comprendre ou reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit la parole, on en parle. Alors quand on dit parole, nous on comprend directement de la manière dont nous parlons, c'est cette parole-là. Mais non, on va dire pour nous n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'a pas de semblable, il n'a pas de quelque chose dont on peut comparer à Allah, ni égalité. Ça va? Il est seul et unique à sa manière. Mais on prend des exemples pour qu'on puisse comprendre ce qu'on va dire d'Allah. Ça va? Alors, alhamdulillah, Allah nous interpelle. Et quelques versets coraniques dont Allah nous parle des l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande rien si ce n'est que l'unicité. Dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on entreprend, dans toute action, dans tout faire des gestes. Alors il a demandé quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va commencer quelques versets, on en a plusieurs, pendant quelques versets et rentrer dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Imran, verset 18, il dit Shahid Allah annahu la ilaha illallah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a attesté. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même d'abord a attesté sur sa personne. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a attesté qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi cela, les anges ont attesté cela. Ils ont attesté qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit et c'est aussi qu'ils sont doués de conscience, doués de savoir, doués de sagesse, doués de connaissance. Ils ont attesté cela qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la ilaha illallah. Et alors, elle a dit, il aurait été parmi des personnes justes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été injustes envers Allah à côté des anges et des gens qui sont doués de savoir, de connaissance. Ça va? Des personnes qui pensent au bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là ont attesté qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ce verset, on a dit dans Sourate Al-Imran, verset 18. On continue avec la Sourate Al-An'am, verset 7. Allah va nous dire quoi là-bas? Il dit, Badi'u samawati wal ard. Il dit, c'est lui le créateur des 7 cieux et de la terre. Il dit, Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibun. Il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir un enfant et pourtant il n'a pas de compagnie. Il n'a pas de compagnon, il n'a pas de femme. Et comment il va avoir un enfant? Les créatures de Allah créées subhanahu wa ta'ala, il n'avait pas de femme, il n'avait pas de mère, ça c'est uniquement sur le sein d'Adam, ni père ni mère. Et qui a créé Adam, c'est Allah. Alors Allah va venir ni père ni mère, qui va le créer? Lui, c'est pour lui le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, c'est qui montre aussi Allah, qui dit des calomnies sur Allah subhanahu wa ta'ala, en disant qu'il a une enfant, subhanahu. Allah dit, il est unique, il est seul. Alors pour te montrer l'unicité d'Allah, il te dit même comment Allah peut avoir un enfant et pourtant il n'a pas de femme. Comment? Il n'a pas de père, comment il va avoir un enfant? Il n'a pas de mère, comment il va avoir un enfant? Comment il va être enfant de qui que ce soit? C'est lui qui est unique, il est seul. Et Allah, il continue, il dit, il dit, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Elle n'a pas fait partie des créatures. Donc c'est lui qui crée l'enfant. L'enfant ne peut pas venir de lui. Tout ça nous montre quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit savoir, on doit tout faire uniquement seul. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas lui d'attribuer des choses qui sont mensongères, qui ne sont pas pour quelqu'un qui est doué de pensée, qui ne fait pas dire cela à Allah. Le créateur, comment la création peut le créer? Comment la création peut venir de lui? C'est sa volonté. Ça qui ne sache cela, et c'est la création qui va dire Allah à ça, on va dire non. Alors ce verset sur la parole nous a démenti cela. Il continue avec la sourate Al-Taha, verset 8. Elle dit, Ma kana lillahi an yattakhidha waladan subhanahu. Il dit, n'a pas permis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne peut pas avoir quoi un enfant. Il dit Allah, il dit gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quand Allah veut la réalisation de quelque chose, il dit lorsque Allah veut faire quelque chose, il dit quoi? Il dit soit et allez tu vois la chose. Deuxième temps, et allez tu vois la chose. Il dit mais malgré ça, subhana, louange à Allah, gloire à Allah, il n'a pas d'enfant. Alors s'il plaît, il a dit enfant, et puis voilà enfant. Mais il dit non, subhana, gloire à Allah, et louange à Allah, Allah n'a pas d'enfant. Sourate Al-Taha, verset 8. On continue avec la sourate Maryam. On continue avec sourate Maryam, de Allah nous dit, et sourate Al-Taha, Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asma'ul husna. Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asma'ul husna. Il dit, il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a de beaux noms, il a de beaux attributs. Allah n'a pas d'attributs qui montrent la faiblesse, qui montrent un défaut, qui montrent un manquement. Allah n'a pas cela. Allah, Surat Al-Taha. Allah le verset de Makan Allah an yattakhidha waladan, c'est Surat Maryam, verset 35. On continue. Allah nous dit dans Surat Al-Fatir, verset 3, il dit هو فأنا يؤفكون سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم. Il dit oh les hommes, femmes et hommes, il dit racontez, disez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Il dit هل من خالق غير الله. Il y a d'autres créateurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqukum, qui vous donne votre subsistance, qui vous donne à manger, qui vous nourrit, donc vous cultivez. Il y a d'autres créateurs qui récoltent cela lorsque vous s'aimez. Le jour du récolte, qui a entretenu cela pour toi? La nuit, tu restes à la maison, qui lève le champ. Qui a entretenu? Qui a pris soin de ton champ? Qui fait de la pluie? La terre dont tu as semé là-bas, la terre de la même vie. Y a-t-il là des créateurs qui a créé la terre pour toi? Même les maïs, les graines dont tu prends, ça va pousser, mais alors ces grains-là, c'est pour pousser à qui? Il y a d'autres créateurs. On va dire non, il n'y en a pas. Tout ça nous montre quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, ça c'est dans le Fatir verset 3. Alors nous,
Et Allah continue avec ça, il dit La ilaha illa hu, il dit il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fa'anna yufakoun, il dit dites-nous, comment vous pouvez détourner de cette vérité, vous pouvez vous détourner de cette vérité, de cette réalité. En fait, c'est une réalité. Quand on veut s'aimer, on a besoin de la terre, on a besoin d'un grain. Alors cette grain, c'est ça qui, ça vient de qui? Si c'est maïs, qui a envoyé le maïs? Si c'est arachide, qui a envoyé l'arachide? Si c'est du riz, si c'est du mil, tout ça vient de qui? Alors on doit aller travailler la terre appartient à qui? On a entendu parler au Samawat wal Ard, on est à lui, c'est lui qui a créé la terre, et à partir de là on utilise la terre, alors la terre à qui? Alors dit, en celui-là, qui va associer quelque chose d'Allah, qui ne va pas faire l'unicité d'Allah, dit lui donc qu'il va faire des bois, des fétiches. Ça va prendre un bois et guider sur l'arbre bien tranché et puis il dépose devant lui et il va parler à ce bois. Dis-lui, le bois dont il a pris, l'arbre appartient à qui? C'est une partie du bois qu'il a pris et créé ça comme Dieu. Alors l'arbre, ça appartient à qui? L'arbre qui est planté sur la terre appartient à qui? L'eau qui descend sur cet arbre-là, l'eau là à qui? Pour mieux pousser l'arbre, pour que toi tu aies à aller couper tes branches, venir fabriquer cela, rendre ça comme un Dieu pour toi, ta conscience à qui a créé. Lorsque tu t'assois et tu te regardes ta personne, tout ce miracle en toi, qui t'a créé? Ton intelligence qui a créé en toi. L'intelligence que tu as eue pour aller aiguiser, voir, bien trancher la tête, en mettre l'oreille, tout. Dans cette oreille, il y a cette sorte de trou. Mais le trou là, ça ne montre pas que c'est le symptôme de l'être humain. Ce n'est pas un symptôme qui est dedans. Mais c'est toi qui as mis le trou là-bas. Et là, malgré ce trou là, il n'entend pas ce que tu dis. C'est toi qui as mis le trou là noir. Malgré cela, il ne voit pas, il ne se voit même pas. Dis simplement, les gens sont là à donner les génies. Ils sont là à donner Shaitan. Ils sont là à adorer Shaitan, mais en passant par quoi? En passant par ces bois-là, en passant par quelque chose et atteindre son objectif. Sinon, c'est un génie d'abord. Quiconque, toute personne qui n'entend pas Allah, toutes ces personnes-là sont génies. Tout, sans exception. Que ce soit Karamora ou Marabout, féticheur, quoi que ce soit, c'est des génies d'abord. Mais avec ces différentes manières. Tu dois adorer uniquement Allah. Alors tous ces vendus nous parlent de l'unicité d'Allah et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va terminer nous disant, il dit, Qul huwa Allahu ahad. Il dit, c'est les voix qui sont des voix de prophète alayhi salatu wa salam. Oh Muhammad, on a notre Dieu dont nous adorons, d'autres c'est bois, d'autres c'est l'eau, d'autres c'est vague, d'autres c'est la mer elle-même. Et alors, d'autres c'est l'eau, diamant, or, ça va? Et alors, Mohamed, explique-nous, toi, ton Dieu, il est comment? Les bois, ou cailloux, montagnes, c'est-à-dire qu'Allah, il est comment? Explique-nous. Nous, on a Lata, on a Manata, on a Ouza, on a Yahuka, on a Nassara. Ça, c'était des hommes pieux à notre temps. Et alors, depuis au temps de nous, ils ont donné ces personnes-là. C'était des personnes pieuses. Comme on le voit dans notre temps aujourd'hui, il y a des savants qui nous ont dévastés et précédés dans cette vie mourante. Ceux-là, c'était des personnes qui adoraient Allah. Ceux-là, c'était des personnes qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, c'était des meilleurs lecteurs. Oui, dans l'histoire de ces personnes, on a même entendu, on a même vu dans les livres. Il faisait le Coran, il lisait le Coran durant 3 jours. Il commence de Fatiha à Nas 3 jours. Fatiha à Nas 3 jours. De 20 jusqu'à 60 ans. Et après cela, les décès, c'est la famille de village maintenant qui va abandonner tout. En soi, maintenant, on va passer par lui là à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des associationnistes. Ça, c'est ce qui n'a pas donné de droit d'Allah. Allah t'a créé, t'a respecté. Alors, fais de respect pour Allah. Comment comparer une créature, ça va? Une créature qui est dans les besoins, qui a besoin, et comparer cela à Allah, ça c'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux adorer quelqu'un? Lui-même qui a adoré Allah, lui qui s'est rapproché d'Allah, et quand tu as besoin d'Allah, tu appelles Allah directement comme lui le faisait. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tout le monde peut être wali.
Wali veut dire quoi? Homme de Dieu. Tout le monde peut être homme de Dieu sans exception. Tout le monde. Comme être un homme de Dieu, c'est l'adoration de fini. Ne passe pas passer le chemin. L'adoration te rend homme de Dieu, Intara. Quand tu es mécanicien, tu travailles avec voiture, tu peux connaître la voiture. Tu es toujours dans la voiture. Tu es un maçon, tu es un menuisier, tu es toujours dans ce domaine-là, tu connais la chose. Moi, comme ça, je parle de toi, mais moi, tu vois, ça, c'est quel bois, il n'y a pas de nom. Faut appeler un menuisier, même si c'est des mecs du sommeil, ça, c'est un bois blanc ou un rouge. Ça veut dire quoi, il connaît. Tu appelles un maçon, c'est ça pour lequel il construit en bois, on va comme des briques, il peut te donner les dimensions. Hein, c'est son travail. Mais toi, ton travail, c'est Allah. Si ce n'est pas l'aide du Coran, c'est l'adoration, c'est l'invocation, etc. Mais c'est un homme de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle le wali en arabe. Ceux qui ont consacré toute leur vie à Allah, ils ne peuvent dire si ce n'est pas Allah. Quand il n'y a pas Allah, lui, il n'est pas là. Même quand il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la présence des gens, il va avoir l'orgueil en lui. Il va avoir une toute petite part de shaitan dans son adoration. Il fait quoi? Il s'éloigne. Là-bas, il ne va pas donner Allah là-bas. Il ne peut pas parler d'Allah là-bas. Mais il va s'éloigner, aller se concentrer et formuler son intention et appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, quand ils ont encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète, parce que Allah, il est comment? C'est un génie ou un quoi? Il est comment? Et nous, notre Dieu, on connaît. Il y avait des bonnes personnes, des gens qui venaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui se rapprochaient à partir de, même après l'aide de ces papiers à l'air tombe. Voilà pourquoi tu vois les gens se déplacent de pays en pays, de ville en ville, aller se prosterner, aller s'incliner, devant une tombe, ya ilahi. J'ai l'habitude de dire encore, quand on te dit d'aller donner sacrifice à quelqu'un qui n'est, ça veut dire dans la tête, mais sa conscience n'est pas là, d'aller donner sacrifice de bête, va donner à quelqu'un qui adore des fétiches. Va donner à quelqu'un qui se prosterne, va donner à quelqu'un qui s'incline devant une tombe. Mais s'il a la volonté, il a la force, comment on va l'attacher, puis venir le déposer et mettre des tonnes de sang sur lui. Pourquoi il ne met pas ceux d'aller s'enterrer lui-même? Pourquoi aller son âme et son esprit montent pas vers Allah? Même le prophète alayhi salatu wa salam n'avait pas ce pouvoir-là. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vite averti sa communauté. Il a vite averti sa communauté depuis sa vie, étant vivant. Il dit là, il dit ne me glorifiez pas. Ne faites pas de moi comme la fin des chrétiens de Isa. Comme les chrétiens ont pris Isa comme fils de Dieu. Ne faites pas de moi comme cela. Le prophète a fait de la chrétienne, c'est-à-dire la fait de l'unicité d'Allah. Il ne veut pas jouer avec ça. Il ne veut pas offenser Allah. On ne peut offenser Allah, mais pour expliquer pour qu'on comprenne un peu. Il ne veut pas s'attribuer des attributs d'Allah. Il ne veut pas se donner des choses. Il ne veut pas qu'on l'adore à sa présence. Et quand tu acceptes quelque chose à ta présence, à ton appel, les gens vont continuer cela. Voilà pourquoi le prophète a vite coupé le chemin. Il dit, hey, ne faites pas de moi comme l'a fait les chrétiens qui, ça me demande. Il dit quoi? Il dit, il dit, j'aime que vous m'appelez le serviteur d'Allah, le messager d'Allah. Il dit que son père, il aime. Même si on veut, ça veut dire, faire notre éloge du prophète sallallahu, on ne doit pas l'attribuer, lui donner des noms, lui donner des choses dont Allah s'est attribué à lui. Le prophète nous interdit cela. Et alors il va le dire, il dit, alors on dit des communautés. On dit pourquoi? Il dit que istakhadhu qubura anbiya'ihim masjida ou masajida. Il dit alors on dit des communautés, parce que quoi? Ils ont pris nombre de leurs hommes de Dieu, de leurs wali, de leurs prophètes, de leurs messagers, comme quoi un lieu de culte. Il dit alors on dit ces communautés, ceux qui le font ici, même qui ne le font pas. Alors quand tu vois ces gens ne sont pas là. Ce n'est pas de dire que ce wali-là n'était pas important. Il était dans le passé. Il était important. Mais actuellement, il est dans les besoins. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son décès, quand on fait son lettre sur lui, et alors comme ça, Allah nous a récompensé. C'est comme on fait doua pour le prophète. Ça, c'est le prophète. Et Allah n'a pas oublié wali qui est le prophète. Il craignait quoi? L'unicité d'Allah. Non, je ne suis pas avec. Ça, c'est la foi d'Allah. Voilà pourquoi un compagnon a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai des droits sur Allah? Est-ce que j'ai un droit sur Allah? J'ai des droits sur Allah? Est-ce qu'Allah a un droit sur moi?
Allah a des droits sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre, il dit oui. Allah a un droit sur toi, tu as un droit sur Allah. Et Allah il est obligé de le faire. Toi aussi tu es obligé de le faire. Il dit quoi? Le droit d'Allah c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. Adorer uniquement qu'Allah. Et il n'y a pas de divinité qui sait cela, alors tu mets en pratique. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alors mon droit sur Allah c'est quoi? Il dit Allah yu'adhiba. Allah ne doit pas toi te châtier. Ça c'est ton droit sur Allah, tu ne dois pas être châtié. Châtié pourquoi? Si tu adores Allah uniquement, si tu fais ce qu'il a dit, c'est un droit qu'il ne doit pas te châtier. Mais alors quelqu'un qui ne fait pas cela, lui ne peut pas respecter le droit d'Allah, c'est Allah qui va respecter son droit. Toi, ton droit sur Allah, c'est après le droit d'Allah sur toi, toi, ton droit vient. C'est lui qui t'a créé. C'est que tu t'en rends compte. Il n'y a pas de contradiction entre toi et Allah. Tu dépends de lui. Ta vie est à lui. Tu vas savoir cela lorsque tu te couches et que tu ne l'aimes pas. Tu vas savoir cela lorsque tu rentres et que tu ne peux plus sortir. Tu vas savoir cela lorsque l'homme qui est en toi et puis il prend son âme, tu vas comprendre. Et toi, tu marches avec des choses qu'on t'a confiées. Je me pose la question, aidez-moi à me répondre. Qui est quoi? Quand je dis l'homme là, c'est quoi? Le début là, c'est stable. Stable, la terre. La terre fait partie de la création d'Allah. La terre qui est créée comme ça, bien formée, ça ne parlait pas, ça ne bougeait pas. Allah a envoyé quelque chose qu'on appelle un roh âme. Et ça aussi, il a confié à la terre, ça c'est pas pour la terre. Toi, on t'appelle Mohammed, on t'appelle Nuh. Nuh, c'est quoi? Mon chien qui est là, c'est la terre. Vous, c'est la boue. Après, boue. Ça va? Quand c'était la terre, le sable, Allah a mélangé avec l'eau. C'est devenu boue, poton. Et puis Allah a mis âme maintenant. Mais là, Allah a besoin de son âme, il prend. Et puis on va retourner, quoi? Nous, dans la terre. C'est de la terre dont tu dis. Et tu vas te retourner de la terre. Et tu vas être ressuscité de la terre. Aller faire face à Allah. C'est là-bas que les gens renvoyer l'âme et mettre en sous tes pieds. Maintenant, c'est qui toi? Quand tu dis tu sais qui je suis, pour que soit fait des analyses là. Le chapeau dont tu as porté, tu as emprunté cela. Le boubou, tu as emprunté. Ton tonneau, tu as emprunté. Maintenant, tu dis ici, ça fait. Si le propriétaire, tu vas comprendre que tu ne vas pas saper. C'est ça l'homme. Le propriétaire, il a honte. Alors que tu demandes l'unicité, tu es obligé de le faire. Ça, il n'y a pas de question à poser. Parce que la tête qui est là, c'est pour lui. C'est à lui. Et l'homme, là, c'est à lui aussi. Et quand il a pris les c'est deux, c'est fini. Quand il prend l'homme, on dit renvoyer lui dans la terre, sous la terre. Il ne peut pas même une avec les gens, une. Quand le père est décédé, la mère est décédée, une du temps, il faut qu'il y ait un moment qui va dire non. On change dans l'immédiat, dans les secondes qui suivent, on l'appelle plus Mohamed, on l'appelle quoi? Corps, cadavre, défait. On dit depuis. Enfin, comment il a malade là? Le chemin est changé dans quelques secondes. Là, il a remplacé des choses. Il n'était même pas le propriétaire. Le père propriétaire a fait ces choses. Alors comment tu souris à Allah? Quand on se parle d'Allah, tu ne peux pas comprendre. Et tu veux regarder qui pour te lever à Allah pour t'aider? Tu veux regarder qui? Tu veux copier qui? Tu veux ressembler à qui? Qui est ton exemple? Qui est ton idole? C'est lui qui te rapproche d'Allah ou c'est lui qui t'éloigne d'Allah? Si c'est celui qui te rapproche ou éloigné d'Allah, sache que le jour que Allah va emprunter, il va prendre sa chose, l'âme et le corps, c'est ces derniers-là qui vont aller t'accompagner. Et ce qui doit nous servir de leçon, quand ils viennent du cimetière, ils vont quoi? Ils lavent les mains. Quand ils viennent du cimetière, ils font quoi? Ils lavent les mains. Ça veut dire quoi? Non, avant cela, quand ils finissent d'enterrer, quand ils mettent sable, il faut, ça veut dire qu'ils s'essuient la main depuis au cimetière. Ça veut dire quoi? Et pourtant, il te disait que c'est son frère de sang et frère de lait. Et ami intime. Il dit, bon, il dit, ami, mais au cimetière, quand il t'a fait coucher, il a essuyé sa main, il a levé le sang. Et arrivé à la maison, il lave encore sa main. Il y a d'autres mamans qui prennent au déjeuner là. Avec cela, qui a désobéi, c'est Allah, avec cette dernière-là, cette personne-là. C'est avec cela qui était sur la tête d'Allah, on te dit, Allah, tu dis non, tu veux après,
C'est avec cela qu'on me pose la question. Quand on va au cimetière, on regarde les points et puis on se dit, ça veut dire on prend des leçons. Lui, il est déjà parti. Lui, il est comme un maître pour nous. Lui, il est comme un miroir pour nous. Donc, on le regarde et puis on se voit. Et puis on tire des leçons. On comprend que le mec dans lui, il est parlé pour moi. Allah dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Il dit, c'est lui qui vous a créé. Mais lorsque tu venais, tu es venu seul. Et quand tu vas te ressusciter, tu te ressuscites seul. Quand tu vas te ressusciter seul. Seul, et puis on se regroupe. Yawm al-Mahshar. Et alors on va te regrouper maintenant. Même des jumeaux, bien sûr, jumeaux, même jumelles, même la Kalengléni. Et alors quand le serviteur n'est pas conscient de cela, il va se mettre des choses qui va regretter ici et dans l'autre là. Ça va dire les gens qui vont dire le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, je ne savais pas. Alors j'ai suivi des personnes en me disant que, en expliquant que je suis les hommes rapprochés d'Allah, et pour certains même ils ne connaissaient même pas Allah. La chose à faire, si tu suivais des gens sans réfléchir ni un peu, même l'imam qui vient de te parler, même ma parole dont je viens de dire, va t'asseoir et analyse. Ça te rapproche d'Allah ou ça t'éloigne. Allah t'a donné des conseils pour bien discerner, bien réfléchir, bien distinguer les choses. Va t'asseoir et réfléchir. Ces paroles te rapprochent, ces paroles de 5 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, ça t'a rapproché d'Allah ou ça t'a éloigné d'Allah. Il est obligatoire sur toi d'aller faire ces analyses là. D'aller faire ces analyses, de bien réfléchir. Car pourquoi? Le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont dire ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Alors, non, on suivait que cette évangile. Alors on nous a dit que c'est cela les cramons. Alors on nous a dit que c'est cela les imams. Alors on nous a dit que c'est cela qui nous rapproche de toi. Mais alors sincèrement, lorsqu'on entendait la parole, on a vu qu'ils appelaient vers eux, mais pas vers toi. Alors, notre Dieu, c'est quoi? Alors multiplie le renfort des châtiments et alors châtie ces clameurs-là. Car c'est ceux-là qui nous ont détournés de ta voix. Alors, multiplie, renforce, double des châtiments et donne à ceux-là. Elle a dit jamais. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Et l'autre il va dire cela, Allah va dire ma vie, il vous a trompé, il vous a détourné, il vous a menti, il vous a appelé vers eux, et non vers Allah subhanahu wa ta'ala, ok. Mais t'as pas entendu autre cramant, autre imam, autre enseignant, qui disait que ça c'était pas la vérité? Tu as dit même que les enseignants, les imams aiment trop faire des débats. Non, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire un. Avant de prendre un, tu as bien réfléchi. Avant de suivre l'autre, tu as bien réfléchi. Avant d'aller te maudire le jour de la résurrection, et maudire celui dont tu suivais. Avant d'aller être parmi ces personnes-là, tu as bien analysé les choses. Et avant que Allah va te répondre, il dit non. Lui, là, t'a dit c'est bien, mais l'autre t'a dit c'était pas bon. Il y avait des débats, ton prophète a dit quoi? Il a dit quoi? Ça c'est la vie du prophète ou pas? Oui. Le prophète du prophète, quiconque va avoir l'envie. Il parle de Sahaba, les derniers moments du prophète sallam, les derniers moments instants du prophète, les paroles qu'il a dit, il dit quiconque va avoir l'envie entre vous, mes compagnons, ceux qui vont venir après vous, ils vont avoir des divergences dans la religion. Il dit donc comme ça, pour cela, je vous conseille de suivre moi ma trace sur le prophète sallam. Il dit et suivez la trace de mes compagnons. Ceux qui vont venir après moi, ceux qui sont précisés, ils sont connus. Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, ils sont connus, ils n'étaient pas cachés. Quand tu parles du prophète, tu parles d'Abakar. Quand tu parles du prophète, tu parles de Omar. Tu ne peux pas ignorer, même si tu n'aimes pas Omar et Abakar. Quand tu parles des moments forts, des moments durs dans la vie du prophète, des moments éprouvants dans la vie du prophète, tu parles d'Abakar, obligatoirement. Sauf si tu dis que le prophète est un célibataire. Là, on ne discute pas. Il a marié la fille de Omar, il a marié la fille d'Abou Bakr, et la plus bien aimée du prophète. Tu ne peux ignorer cela. Alors cette Aïcha là, c'est le père d'Abakar. Aïcha, son père, c'est Abakar. Et le prophète a décidé sur les jambes de Aïcha. On ne peut ignorer cela. Qu'est-ce qu'Aïcha a dit du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il est très facile, très facile de connaître la religion aujourd'hui à notre temps. Comment? Avec des réseaux sociaux.
Comme avec des livres qui sont téléchargés partout. Toi que tu veux, pose des questions sur le même, puis tu as. Si ça te reproche d'Allah, ça te reproche pas d'Allah. Il y a d'autres qui ont dit, il y a des dimensions dans les hadiths. Oui, il y a des livres qui sont là, plus de 800 pages, on va dire plus de 1200 pages, qui parlent, comment dire, vérifient les hadiths, l'authenticité et pas. Il y a ces livres qui sont là. Et avant d'être parmi des personnes qui vont regretter leur vie, ici-bas, quand on te dit quoi que ce soit en islam, il faut vérifier. Oui, après ce mois qui est Muharram, le premier mois, ils vont te dire le mois qui suit ce mois-là, c'est un mois de malheur. Et pourtant, quand ils gagnent l'argent, ils ne réfléchissent pas. Ils te disent, on ne fait pas le mariage dans ce mois. Oui. On ne voyage pas dans ce mois. Oui. C'est quand on te dit qu'il faut voyager, aller au village, là, il va dire, on ne voyage pas dans ce mois. Mais si il vient dans un passeport, va au Dubaï, là, il ne va pas dire, c'est un mois maudit. Hein, mais quand ils sont au village, il dit, c'est un mois maudit. Et mais quand on te parle, vous réfléchissez un peu. Quand il va faire Umrah, va au pèlerinage dans ce mois, va faire Umrah, va se saluer, va faire la visite, va faire touriste à la Mecque, il va pas dire c'est un mois qui est maudit. Il ne va pas dire c'est pas un bon mois. Quand c'est un mariage, ça nous reproche d'Allah, on dit c'est un mois qui n'est pas bon. Ils sont là à voter pourquoi? Ils sont là à appeler les gens à la fornication. Ils sont là à appeler aux gens à s'éloigner d'Allah, à appeler la folie d'Allah. Pourquoi quand on parle d'Allah, quand on parle des adorations, on essaie d'éloigner. Mais quand c'est pour notre propre intérêt, là on dit il n'y a pas de problème, tu fais des sacrifices et puis tu vas. Mais pourquoi il n'y a pas de sacrifice pour faire le mariage dans ce mois? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de sacrifice avant de faire le voyage? Et puis de faire des sacrifices licites, qui sont compréhensifs, On te dit mouton et puis condition de mouton. Et vous t'appliquez alors tu n'as pas donné condition de mouton. On te dit mouton, sacrifice de paix, mais ça doit être temps. Et Allah qui t'a créé, tu ne dois pas sacrifice. Mais c'est une créature comme toi qui va te donner une condition d'un sacrifice pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va te dire, وإذا سألك le prophète sallam avec le prophète, il dit si mes serviteurs sont dans les besoins, ils ont besoin de moi. فإذا سألك عبادي عني, si mes serviteurs te demandent à moi, فإني قريب. Il dit que je suis proche d'eux. Il n'a pas dit je suis là à leur répondre, il n'a pas dit cela. Ça c'est le Coran. Allah dit si mon serviteur a besoin de moi, il est dans la joie. Malheur, quoi que ce soit, il a besoin de moi. Le prophète dit à mes serviteurs, je suis proche de lui, je réponds à ceux qui m'appellent. Et c'est la parole d'Allah. Ça c'est la parole d'Allah. Voilà pourquoi je te dis, tout le monde peut être soigné. Mais quand j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider. Alors tu vas trouver des personnes, ils vont dire on n'appelle pas Allah comme cela. Quand on appelle Allah comme cela. Lis le Coran, ça, connaître les règles, lis. Des évocations venant du prophète sallam, invoque Allah. Des dhikrs, fais des dhikrs. Venant du prophète sallam, fais-le. Alors, c'était juste pour s'entretenir et faire des éveils de conscience sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le temps, dont nous sommes actuellement, on veut perdre l'unicité d'Allah. On veut même oublier l'objectif de notre existence. Alors il est temps pour nous de se réveiller et réveiller nos consciences à savoir qu'on n'est pas là pour ça, ici, pour ce monde. On est là, dans le moment, on est des passages. Et notre histoire va finir. Ils vont nous remplacer, ils ne vont même pas parler de nous. C'est ça le dunya. Alors quand tu vas te retourner à Allah, tu dois dire des choses. Tu dois parler avec Allah, arrête de suivre ta passion. Ne suis pas ta passion, tu vas regretter le jour de la réflexion. Tu vas te nager. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اتباع الهوى. Il dit qu'il comprend Allah subhanahu wa ta'ala et à éloigner son âme, à ne pas suivre sa passion. Allah dit فإن الجنة هي المأوى. Il dit Allah, il dit quiconque ne suit pas sa passion, il dit c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être un endroit dont Allah va l'accueillir. C'est là-bas il va loger, c'est là-bas Allah va le recevoir et il va exister, il va vivre là-bas. Qui? Quelqu'un qui ne suit pas sa passion. Il y a des vérités, c'est ma première fois d'entendre. Pourquoi je n'ai jamais entendu? Mais si moi je peux jurer là-bas, je ne peux pas changer, non, laisse là. C'est mieux pour toi ici, ou c'est pas mieux pour toi? C'est profitable ou c'est pas profitable? Le musulman conscient doit s'asseoir, faire ses analyses. Parce qu'on n'est pas d'Allah, je dois me retourner à lui. Et je viens de lui, tout ce qui est en moi est à lui. Intaha.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا علمته. اللهم ولا حزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا باركته. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.